Today I will give you a new lessons. This lessons is my family and means about my family or about your family. You have to make yourself after reading these topics, then you will be able to make yourself if you read properly. And if you don't read properly, you will not be able to say. It is very simple sentence and simple topics. And if you read sometimes, then it will be easier to you. You will be able to write. Your writing will be clear. And if you read, your speaking will be clear. You will be speak properly. And as soon as you invite your friends to watch my channel and subscribe, likes and ring bells. And today, first of all, I will say my name or your name. I am Jaman. আমি জামান. I am 40 years old. আমার 40 বছর. I serve in a multinational company. আমি এক আন্তর্জাতিক কোম্পানিতে চাকরি করতেছি. আন্তর্জাতিক বহুমুখী কোম্পানিতে চাকরি করতেছি. We have 2 children. আমাদের 2 জন সন্তান আছে. 2 children মানে plural আর child means singular. My elder one is daughter and younger one is son. মানে বড়টা হলো মেয়ে, ছোটটা হলো ছেলে. Our elder daughter reads in class 5 and younger son reads in class 3. আমাদের ছোট বড় মেয়ে ক্লাস 5-এ পড়ে এবং ছোট ছেলে ক্লাস 3-তে পড়ে. My wife is a housewife. সে একজন গৃহিণী. She gets up early in the morning. সে খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠে. Then she goes to bathroom and uses bathroom. তারপর সে বাথরুমে যায় এবং বাথরুম ব্যবহার করে. After that she washes her hands and face and brushes her teeth. তারপর সে হাত মুখ ধুত করে এবং তার দাঁত মাজে. Thereafter she makes ablution. তারপর সে ওযু করে and gets out from washroom এবং ওয়াশরুম থেকে বের হয়. She wipes her hands and face and pray her fajr. সে তার হাত মুখ মুছে, ওয়াইপ মানে মোছা, এবং তার ফজরের নামাজ পড়ে. Then she goes to kitchen to make breakfast for all. Then সে কিচেনে যায় সবার জন্য ব্রেকফাস্ট তৈরি করতে. Then she feeds breakfast her children. তারপর সে তার বাচ্চাদেরকে ব্রেকফাস্ট খাওয়ায়. Also she takes breakfast. সেও নাস্তা করে. After that she prepares her children and goes to school with her children. তারপর সে তার বাচ্চাদেরকে প্রস্তুত করে এবং তার বাচ্চাদেরকে নিয়ে স্কুলে যায়. After going to school, she drops her children at their school. স্কুলে যাওয়ার পর সে তার বাচ্চাদেরকে স্কুলে নামায়. ড্রপ মানে নামানো. Before coming back at home, she buys some vegetables and grocery. সে বাসায় ফিরে আসার আগে কিছু ভেজিটেবলস এবং গ্রোসারি মুদি সব কিছু কিনে, মুদি বাজার কিছু কিনে.
In the meantime, I wake up and I go to bathroom. এই সময়ের মধ্যে আমি ঘুম থেকে উঠি এবং বাথরুমে যাই। I finish bathroom work and I get out from bathroom. তারপর আমি বাথরুম থেকে বের হই। Get ready for going to office. এবং অফিসে যাওয়ার জন্য রেডি হই। Then I take breakfast and get out from house. তারপর আমি নাস্তা খাই এবং বাসা থেকে বের হই। After that I reach to my office. তারপর আমি আমার অফিসে গিয়ে পৌঁছাই। My wife looks after our children. আমার ওয়াইফ তার বাচ্চাদেরকে আমাদের বাচ্চাদেরকে দেখাশোনা করে। I don't think about their study. আমি তাদের স্টাডি সম্পর্কে চিন্তা করি না। Their mother teaches them herself. তাদের মাই তাদেরকে নিজে শেখায়। Goes to the school and pick up them from the school. স্কুলে যায় এবং তাদেরকে স্কুল থেকে নিয়ে আসে। পিক আপ মানে নিয়ে আসা। When she says me for giving money, I give money according to need. সে যখন টাকার কথা বলে আমি তখন প্রয়োজন অনুসারে টাকা দেই। I also have no time. আমার কোনো সময় নাই। That I will look after my children. যে আমি আমার বাচ্চাদেরকে দেখাশোনা করব। We are a happy family. আমরা হ্যাপি ফ্যামিলি। We never quarrel. আমরা কখনো ঝগড়া করি না। Sometimes quarrel a little bit. It is common. মাঝে মধ্যে একটু সামান্য ঝগড়া হয়, এটা সাধারণ ব্যাপার। If we get a leisure or vacation, we go to work. আমরা যদি কোনো ছুটি পাই তাহলে আমরা বেড়াতে যাই। টু ওয়াক মানে বেড়ানো, হাঁটা যেটা এটা বেড়ানো। উই ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইচ আদার। আমরা একজন আরেকজনকে বোঝার চেষ্টা করি। উই হ্যাভ এ মেড। আমাদের একটা কাজের মেয়ে আছে। শি ইজ ভেরি গুড। সে খুব ভালো। শি ওয়ার্কস প্রপারলি। সে ভালোভাবে পড়ায়। উই টিচ হার। আমরা তাকে পড়াই। এটা হচ্ছে ফ্যামিলি শর্ট হিস্টোরি। আপনি যদি নিজেরা এটা লিখতে পারেন পড়ে তাহলে ইউ উইল বি সাকসেসফুল। এখন এই টপিক্সটার উপরে, এই যে উপরে টপিক্সটার উপরে আপনারা আবার কিভাবে কোশ্চেন করবেন এখানে লেখা আছে নিচে। হোয়াটস ইউর নেম প্লিজ। আপনার নাম কি? তখন নামটা বলবেন আই এম মিস্টার জামান। মিস্টার জামান। হাউ ওল্ড আর ইউ। আপনার বয়স কত? আই এম 40 ইয়ার্স। আমার 40 বছর। হোয়াট আর ইউ। আপনি কী করেন? আই এম সার্ভিং ইন এ মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি। আমি একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকরি করতেছি। হাউ মেনি চিলড্রেন ডু ইউ হ্যাভ। আপনার কয়জন বাচ্চা আছে? আই হ্যাভ 2 চিলড্রেন। আমার 2জন বাচ্চা আছে। ইন হুইচ ক্লাস ডাজ ইউর এল্ডার ডটার রিড। আপনার বড় মেয়ে কোন ক্লাসে পড়ে? মাই এল্ডার ডটার রিডস ইন ক্লাস 5। আমার এল্ডার ডটার ক্লাস 5-এ পড়ে। ইন হুইচ ক্লাস ডাজ ইউর এল্ডার ডটার রিড। আপনার বড় মেয়ে কোন স্কুলে পড়ে? মাই এল্ডার ডটার রিডস ইন মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল। আমার মেয়ে মতিঝিল আইডিয়াল স্কুলে পড়ে। হোয়াট ইজ দেয়ার নেম প্লিজ। তাদের নাম কি? ইউ ক্যান সে নেম। অ্যান্ড ইন হুইচ স্কুল ডাজ ইউর ইয়ঙ্গার সান রিড। আপনার ছোটো ছেলে ইন হুইচ ক্লাস ডাজ ইউর ইয়ঙ্গার সান রিড। আপনার ছোটো ছেলে কোন ক্লাসে পড়ে? মাই ইয়ঙ্গার সান রিডস ইন ক্লাস 3। আমার ছোটো ছেলে ক্লাস 3-তে পড়ে।
ইন হুইচ স্কুল ডাজ ইউর ইয়াঙ্গার সান রিড ইন? আপনার বড় ছোট ছেলে কোন স্কুলে পড়ে? হি রিডস ইন মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল, সে মতিঝিল আইডিয়াল স্কুলে পড়ে। হোয়াটস হিজ নেম প্লিজ? হোয়াটস হিজ নেম প্লিজ, তার নাম কি? হিজ নেম ইজ জনি, তার নাম জনি। হোয়াট ইজ ইউর ওয়াইফ? আপনার স্ত্রী কী করেন? শি ইজ হাউস ওয়াইফ, সে মানে গৃহিণী। অ্যান্ড হু কেয়ার্স ইউর চিলড্রেন? কে আপনার সন্তানদের যত্ন নেয়? হ্যাঁ, মাই ওয়াইফ কেয়ার্স মাই চিলড্রেন, আমার ওয়াইফ আমার বাচ্চাদের যত্ন নেয়। হু টিচেস ইউর চিলড্রেন? কে আপনাদের কে আপনার সন্তানকে পড়ায়? মাই ওয়াইফ টিচেস আওয়ার চিলড্রেন, আমার ওয়াইফ আমার বাচ্চাদের পড়ায়। হু গোস টু স্কুল উইথ ইউর চিলড্রেন? কে আপনার সন্তানদেরকে নিয়ে স্কুলে যায়? মাই ওয়াইফ গোস টু স্কুল উইথ দ্যাম, আমার ওয়াইফ তাদেরকে নিয়ে স্কুলে যায়। হু পিকস আপ ইউর চিলড্রেন? কে আপনার বাচ্চাদেরকে নিয়ে আসে? মাই ওয়াইফ পিকস আপ মাই চিলড্রেন, আমার সন্তানরা আমার বাচ্চাদেরকে নিয়ে আসে। হাউ মাচ মানি ডু ইউ গিভ ওয়াইফ? আপনি আপনার ওয়াইফকে কত টাকা দেন? আই গিভ মাই ওয়াইফ অ্যাকর্ডিং টু নিডস, আমার ওয়াইফকে আমি প্রয়োজন অনুসারে টাকা দিই। অ্যান্ড হোয়াই ডু ইউ গিভ মানি? আপনি কেন টাকা দেন? আই গিভ মানি ফর এক্সপেন্ডিচার, আমি খরচের জন্য টাকা দিই। আর ইউ হ্যাপি? আপনি কি সুখী? ইয়েস আই এম হ্যাপি, হ্যাঁ আমি সুখী। ডু ইউ কোয়ারেল ইচ আদার? আপনারা কি একে অপরের জন্য অপরের সাথে ঝগড়া নয়? উই ডোন্ট কোয়ারেল ইচ আদার, না আমরা একে অপরের সাথে ঝগড়া করি না। হোয়ার ডু ইউ গো টু ওয়ার্ক? আপনারা কোথায় বেড়াতে যান? উই গো টু ওয়ার্ক সামটাইমস কক্সবাজার, সামটাইমস আউট অফ কান্ট্রি। হ্যাঁ, আমরা মাঝে মধ্যে কক্সবাজার, মাঝে মধ্যে দেশের বাইরে বেড়াতে যাই। ডু ইউ হ্যাভ মেড সার্ভেন্ট? আপনার কি মেড সার্ভেন্ট আছে? ইয়েস আই হ্যাভ মেড সার্ভেন্ট, হ্যাঁ আমার মেড সার্ভেন্ট আছে। This way, if you practice, then I think you will be able to say properly, you will be able to learn properly, and you will be able to apply properly. Okay, up to this today, read your lesson properly. If you don't understand, then you can comment on the comment box, and also you like and subscribe up to this today. Allah Hafiz.